रामायणનો દર્શન કરાવ્યો છે। ભગવાન રામનો પ્રાગટ્ય થયો, અયોધ્યામાં આનંદ થયો છે। દિવસના મધ્યાહ્નમાં ભગવાન રામ પધાર્યા। આવો રામ જન્મોત્સવ થયો। आप राम कथा प्राय खूब आचमन करेली छे। मास दिवस का दिवस भा मरम न जाना कोई। एक महीना नो एक दिवस थई गयो। सूर्यदेव स्थिर थया छे। थोड़ीक मार्मिक बातों ने आचमन करी अने रामचरित माथी कृष्ण चरित्र में प्रवेश करिए। प्रेम थी बोलो रा अक्षर राधा चरण, रा अक्षर चरण, माँ माधव अभिराम, माँ माधव अभिराम। राम नाम में बसत है, राम नाम में बसत है, राधा माधव नाम, राधा माधव नाम। बीजू शू जोईए? एक तत्व छे। सूरदास जी तो कहू छे राम कृष्ण कहिए उठ घोर, वे अवध धनुष कर धारे, ए ब्रज जीवन माखन चोर, इनके लकुट मुकुट सिंहासन। एक स्वरूप छे, कई भेद नहीं। प्रभुना रामना बाल्यावस्थानी लीला अयोध्या में अद्भुत थी। कुमारावस्था आई, विश्वामित्र जी की कृपा थी, विश्वामित्र जी पधरावी ने लई गया। भगवान रामे प्रारंभ में सर्वप्रथम ताड़का नो उद्धार कर्यो, भगवान कृष्ण पूतना नो उद्धार कर्यो। तारका नो उद्धार करीने विश्वामित्र जी पासे एवी विद्या प्राप्त करी कि जेथी 14 वर्ष वन में भूख अने तरस ने जीती शकाय। असुरों नो उद्धार करवो जाते लगे न क्षुधा पिपाशा। प्रभु राम ना पुष्टि कार्यों, प्रभु रामनी रहस्यनी बातों, प्रभु राम पधार्या। यद्यपि जनक जी आपवा तैयार न, प्रभु दशरथ जी आपवा तैयार नहीं, परंतु वशिष्ठ जी कान में कहूं कि विश्वामित्र जी लाला राम नु लग्न करावा माटे लेवा आया छे, तो जट शांत थईने आपी दीधा। बन्ने कुमारों ने लईने पृथ्वी नो भार हरण करवा मारी सुमहु नो उद्धार कर्यो। जनक जी ना घरे पधार्या। सीता ना स्वयंवर में आपे पधारी सीताजीए परनिष्ठा नामनी सिद्धियों ने प्रकट करी। प्रारंभ में भूधर सुता पृथ्वी मांथी प्रकट थयेली जानकी जीए एक चमत्कार कर्यो। परशुराम जी नो आपेलो जो विराट धनुष पृथ्वीना सूरवीरो जेने खसेड़ी सक्या नहीं। एक दिवस पूजा घर में नानकड़ी किशोरी जी पधार्या। जनक राजा नी अनुपस्थिति में ए धनुष में हाथ थी उपाड़ी ने एमना नीचे थी कचरो वार्यो, सेवा बधी करी। जनक राजा ने ते दिवस थी आश्चर्य थयुं, आ कन्याना माटे आवो ज वर जोईए जो आ धनुषना उपर प्रत्यंचा उठावी सके। तेथी प्रतिज्ञा करेली। आ प्रतिज्ञा करी अने जनक राजाए राजाओं ने बोलावीने आमंत्रण आप्यो। विश्वामित्र जी नी साथे जनकपुर में ज्यारे आप पधारे तो रास्ते जता
प्रभु रामनो एक पुष्टि कार्य, अहिल्यानो उद्धार। मर्यादाना पुरुष पर स्त्रीनो स्पर्श करे नहीं, परंतु आ पुष्टि कार्य। बीजो जनकपुर में पधार्या, जनकपुरना अनेक जीवों ने तृप्त कर्या छे। स्वयंवर जीत्या, जानकी जी साथे लग्न थयो। 6 महीना सुधी जनकपुर में सीताजीनी सिद्धिओं प्रकट करीने दशरथ महाराजनी जाननो स्वागत कर्यो छे। त्यार पछी आप जारे पाछा पधार्या घरे, राजगादीनो मुहूर्त राजाए काढी मूक्यो अने राजगादी करवा जाय छे, त्यारे देवो भगवान पासे, भगवाने सरस्वती जी ने आज्ञा करी, मंथरानी बुद्धि ऊपर निमित्त बनावीने कैकेयीनी पासे गया। महापुरुषो कहे छे अतिशय वाली अने प्रिय प्रभु रामनी मां कैकेयी हती। एकांत में कैकेयी ने समझावी छे कि मारो अवतार कार्य में सहाय माते आप आपी सको। आखा जगतनी निंदा झेलवानी सामर्थ्य आपनामां छे। तेथी भगवान वनमा पधार्या। कौशल्या जी कहे छे पिता आज्ञा आपे तो पिता थी 10 गुणों सामर्थ्य मां ने आज्ञा उल्लंघन करावी सके एटलो होय। परंतु जो माता आज्ञा आपे तो आप अवश्य हूं नहीं अटकावी सकूं। दशरथ महाराज नी आज्ञा थी आप वनमा पधार्या, असुरों संहार कर्यो अने वनमा पुष्टि कार्य भीलनीना बोर भगवाने आरोग्या छे। जेवी दशा कृष्ण विरह में गोपीजनों नी थई छे, तेवी दशा प्रभु रामना वन गमन पछी भरतलाल जी नी थई छे। भरत जेवो भाई नथी, सीता जेवी पत्नी नथी। रामायण ना प्रत्येक पात्र दिव्य अने आदर्श स्वरूप छे। भगवान रामनी प्रतिज्ञा हती हूँ मर्यादा पालीश तो ज्यां सुधी मोटो भाई राजा नहीं बने ત્યાં સુધી નાનો ભાઈ યુદ્ધ કરવાનો અધિકારી થાય નહીં। જ્યારે રાવણને મારવા ગયા ત્યારે સર્વપ્રથમ મોટા ભાઈને પહેલા રાજા બનાવ્યો। સમુદ્રના કિનારે બેઠા શત્રુનો દૂત આવ્યો, એમને પકડ્યા। હનુમાનજી લંકામાં જઈ અંગદ લંકામાં ગયો, પરંતુ જ્યારે तिरस्कार प्राप्त करीने विभीषण जी आव्या। भगवाने मित्र सुग्रीव ने पूछ्યું मारे शू करवू जोईए। सुग्रीवे तो नीति नी मंत्रणा आपी कि शत्रुनो भाई छे, भरोसो कराय नहीं, बंदी बनावो, मारी नाखीए। पण भगवाने तो लक्ष्मण जी थी दरियानो जल मगावीने आवतानी साथे राज तिलक करी आप्यो। कारण के विभीषण प्रभुनो मोटो भाई हतो। मोटो भाई राजा बने त्यार पछी नानो भाई राजा बने। रावण तो निश्चित मरवानो हतो, एने निश्चित हती। ते रावणना मरण पूर्व विभीषणने लंकानो राजा बनावी दीधो। ત્યારબાદ આપ જ્યારે રાજગદ્દી પર બિરાજ્યા, સતયુગની સ્થાપના કરી,
અને અનંત કાલ પર્યંત ધર્મની રક્ષા કરી. એક બાર મથુરામાં લવણાસુરના અત્યાચારો વધ્યા. ભગવાન રામે દરબારમાં ધર્મ ઘંટ લગાડ્યો. કોઈ પણ મહાપુરુષ પ્રવેશ કરે તો એ ધર્મ ઘંટ વાગી જાય. એક મોટો વિશાલ અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરેલો. યજ્ઞમાં 10,000 બ્રાહ્મણો ઓછા હતા. મથુરાના ચતુર્વેદી બ્રાહ્મણોએ પ્રવેશ કર્યો. ધર્મઘંટ વાગવા લાગ્યો. પ્રભુ રામે આજ્ઞા કરી, જુઓ કોણ મહાપુરુષો આયા. 4 જ બ્રાહ્મણો હતા. ઋગ્વેદ, સામવેદ, અથર્વવેદ, યજુર્વેદ. 4 વેદ સ્વરૂપ બ્રાહ્મણોને જોઈ ભગવાને પૂછ્યું. બ્રાહ્મણોએ પ્રાર્થના કરી, પ્રભુ આપ રક્ષા કરો. લવણાસુરે અમારા નગરને નષ્ટ કર્યો છે. અમને મારી મારીને ખાઈ જાય છે. ભગવાન ઉદ્યત થયા ત્યારે ભાઈઓ કહે છે, પ્રભુ આખી જિંદગી આપે કરી, હવે સેવાનો અવસર અમને આપો. ભરત કહે છે, મને જવા દો. લક્ષ્મણ કહે, મને જવા દો. શત્રુને કહે કે હવે હું જાઉં, મારી આગળ કોઈનો નંબર નહીં. પ્રભુ રામે કહ્યું, જાઓ. શત્રુઘ્નને જવા દો. શત્રુઘ્ન કહે છે, પ્રભુ હું જાઉં તો આપના સેવાનો પ્રતીક આધાર મને આપો, જેથી હું આપનું સ્મરણ કરી શકું. દેવલોકની વિભૂતિ નરહરિ ભગવાન લંકામાં જ્યારે પ્રવેશ કર્યો હનુમાનજીએ, તો લંકહી ચલે સુમેર નરહરિ. નરહરિ ભગવાનનું સ્મરણ કરીને ગયા. એ નરહરિ ભગવાનને રાવણને માર્યા પછી વિભીષણે પ્રભુ રામને ભેટમાં આપેલા. એ કોણ? ભગવાન વરાહ નારાયણ. વરાહ ભગવાન, એમનું નામ પણ નરહરિ. એ વરાહજીનું સ્વરૂપ લંકામાં ક્યાંથી આવ્યું? તો ઇન્દ્રને પરાજિત કરીને સ્વર્ગમાંથી મેઘનાથ લાવેલો ઇન્દ્રજીત. ઇન્દ્રજીતની વિભૂતિને વિભીષણે પ્રભુ રામને પધરાવી આપી. પ્રભુ રામે અત્યારે એ શત્રુઘ્નજીને પધરાવી આપી. શત્રુઘ્ન, તને કોઈ સંકટ પડે તો મારું સ્મરણ આ સ્વરૂપને લઈને કરજો. શત્રુઘ્નના ઉપર સંકટ પડ્યો. લવણાસુર મરાતો નથી. 12 વર્ષ સુધી યુદ્ધ ચાલ્યો. જ્યાં સુધી એની હાથમાં આયુધ હોય ત્યાં સુધી જીતાય નહીં. ત્યારે વરાહ ભગવાનના ચરણોમાં વંદન કર્યો. તો પ્રાતઃકાલ 4 વાગે લવણાસુર શસ્ત્ર વિના હોય ત્યારે લલકાર મારીએ તો લડવા આવી જાય. તો એમનો વરદાનનો આયુધ હોય નહીં, ત્યારે જ મરે. લવણાસુરને માર્યા પછી ભગવાન રામનો યજ્ઞ પૂરો થયો. ત્યારે પ્રભુ રામે આજ્ઞા કરી, આ બ્રાહ્મણો કેવા છે, જે યજ્ઞમાં એક બ્રાહ્મણ આવી જાય તો 1 કરોડ બ્રાહ્મણની ખૂટ પૂરી થઈ જાય. ભગવાન રામે આજ્ઞા કરી, અંદ્રચો માથુરોપ્યત્ર ચતુર્વેદસ્તથા પર એકસ્મિન ભોજિતે વિપ્રે કોટિર્ભવતિ પૂજિતા. એક બ્રાહ્મણને જો જમાડીએ તો 1 કોટી બ્રાહ્મણને જમાડવાનું ફલ પ્રાપ્ત થાય. આ 4 આવ્યા છે. 4 થી 10,000ની પૂર્તિ થઈ અને એમનો યજ્ઞ પૂર્ણ કર્યો. ધન્ય ભાગ્ય છે આપણે ગંગાજીના કિનારે. અને આ યજ્ઞમાં આવા જ ચતુર્વેદી બ્રાહ્મણોના વંશને લઈને આપ ભેગા થયા છો. રોજ નિત્ય બ્રાહ્મણ ભોજનનો આપને આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે. આવો પ્રભુ રામના ચરણોમાં વંદન કરીએ. સાકેત ધામ સુધીની એમની અદ્ભુત લીલા છે. એક શ્લોકમાં પ્રભુ રામના ચરણોમાં વંદન. આદૌ રામ તપોવના
गमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बालिनिधरणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् कुंभकर्णहननं एतद्धि रामायणम्। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी महाराज सूर्यवंश पछी चंद्रवंश नो वर्णन करे छे। चंद्रवंश में एक बार सरयाती राजा नी कथा करे छे। ययाति पुरुरभा अने यदु पुरु अने तुर्वसु शुक्राचार्यनी दीकरी सरयातीनी दीकरी शर्मिष्ठानी साथे बेनपणी हता। एक साथे वनमा गया। कोईक बात पर झगड़ो थयो। ब्राह्मणनी दीकरी शुक्राचार्यनी दीकरीना वस्त्र शर्मिष्ठाए પહેરી દીધા। झगड़ो थयो। ब्राह्मणनी दीकरीने कुआमां फेंकीने अने ए शर्मिष्ठा आवी गई। जंगलमांथी ययाति महाराज आवता हता। तरस लागी। कुआ उपर जल पीवा गया। जो पानी काढवा माटे कुआमां हाथ पधरायो त्यांथी तो कुआमांथी बोली ब्राह्मणनी दीकरी देवयानी। हाथ पकड़ीने राजाए बहार काढी। पोतानो पीतांबर वस्त्र आप्यो પહેરવા। तब तो एमने कह्युं राजा ते मारो हाथ पकड़्यो छे, हवे तारे ज मारू वरण करवुं पड़शे। एमनी साथे लग्न कर्यो। तब तो एमने आवीने एमनी दीकरीने ज एमनी नौकरानी बनावी। खूब झगड़ो थयो। सुखदेव जी महाराज कहे छे कि यदु राजा धर्मशील हता। एमना पिताए प्रार्थना करी कि मारो हजी आ सांसारिक वासनाओथी मन धरातुं नथी। त्रणेय दीकराओने बोलावीने जुवानी मांगी। मोटा दीकराओ यदु महाराजे ना पाड़ी। नाना दीकरा पूर्व जवानी आपी। संतो कहे छे पिता वचन त्यागे सो पापी, सो प्रहलाद करे, दया के निधि तेरी गत लख न परे। यदु महाराजे शू काम पितानी आज्ञानी ना पाड़ी कि मारी जवानी लईने शू करवानुं छे। भगवत सुख सेवा करे तो बाधो नहीं पड़े तो संसार भोगववाना छे। एमां मारी माताना माटे मारी जवानी हेतु बने। आटलो धर्मनो विचार कर्यो। पितानी आज्ञानो त्याग कर्यो। तेथी आगल सुखदेव जी कहे छे यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुने सत्तमा। आवा धर्मशील यदुना वंशमां प्रभु पधारशे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करे छे राजन 10मा स्कंदना प्रारंभ थाय छे। चंद्रवंशमां पुरुरवा पछी परशुरामजी नो वर्णन आवे छे। क्षत्रियोना अपराधथी 21 વાર क्षत्रियोने मारी नाख्या। अर्जुन नामनो हयई कुलमां प्रतापी राजा थयो। एमनो दत्तात्रेय भगवाननो वरदान हतो। एने 1000 हाथ हता। अतिशय बल अजीतपणु सिद्धिओ मेळववाथी सहस्त्रार्जुन नामथी ओळखायो। अभिमानथी मदोन्मत्त थयो। एक वखत કેટલીક સ્ત્રીઓને લઈને નર્મદાનો जल क्रीड़ा करीने वेग अटकावी दीधो। अनंत ऋषिओने कष्ट थयो। त्यारे जमदग्नि नी एक कामधेनु नामनी गाय अने बलजबरीथी लई जई रह्यो हतो।
परशुराम ने खबर पड़ी, परशुराम ना क्रोध थी भयंकर युद्ध थयो। परशुराम जी एमने मारी नाख्यो। सुखदेव जी कहे छे त्यार पछी गादी राजा, गादी नो दीकरो विश्वामित्र थया, एमने ब्रह्मतेज प्राप्त कर्यो। त्यार पछी एना वंशमां आगळ जईने दुष्यंत राजा थयो, विश्वामित्र दीकरीनी साथे परण्यो। त्यार पछी भरतनो जन्म थयो। भरतना वंशमां रंतिदेव नामनो राजा थयो। अतिशय दुष्काल आव्यो, रंतदेवे खूब सेवा करी। आ रीते नवम स्कंदने दंडवत, दसम स्कंदनो प्रारंभ। बोलो भागवत भगवान की जय। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञं चोभय पंचानां चरितं परमाद्भुतं। हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 11 दिवस बामन, 11 बरस बामन दिवस लीला ब्रज लीला, 14 वर्ष मथुरा लीला, 100 वर्ष द्वारका लीला। अति सूक्ष्म कृष्ण चरित्र नी झांकी करावी सुखदेव जी। परीक्षित ने संतोष थयो नहीं। परीक्षित कहे छे गुरुदेव कृष्ण कथा मारा पूर्वजों ना हिमायती हता, रक्षक हता, एमने विस्तार पूर्वक करो। आपे सोम सूर्य वंश संभळाव्युं, प्रभुना अद्भुत चरित्रों ने कहो। आपे राजाओं वर्णन तो कर्यो, परंतु श्री कृष्णना चरित्रों विस्तार पूर्वक वर्णन करो। जो अगर कृष्ण ना होते तो कदाच हूँ पण न रहे तो गर्भ माय मारी आवीने रक्षा करेली। मारा पिता अभिमन्यु, दादा अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, कुंती आदि सौना रक्षक, पांडवोना प्राण, आवा प्रभु सुखदेव जी राजा परीक्षित की परीक्षा करी अने कहूं राजा आज चौथो दिवस, सप्ताह क्रम में चौथे दिवस कृष्ण जन्म थाय छे। त्यारे सुखदेव जी कहूं आज 4 दिवस थया, पानी नो घूंटड़ो पीधो नथी, एक आसनथी तू कथा सांभळवा बैठो छे। जलपान करिया, कईक विश्राम लई ले। त्यारे राजा कहे छे निर्वित्र तरसई रूप गीयमान भवौत्सवा श्रोत्र मनोभिरामा क उत्तम श्लोक गुणानुवादा ओमान कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। निवृत्त तरसई
કૃપગીયમાના મહારાજ એકવાર તરસ લાગી, આટલો મોટો મારાથી અપરાધ થઈ ગયો, હવે મારી સમસ્ત તૃષાઓ શાંત થઈ ગઈ છે, મને કોઈ ભૂખ નથી, એકમાત્ર તૃષા છે આપના મુખારવિંદથી અચ્યુત અમૃત પ્રગટ થઈ રહ્યું છે, એ કથામૃતનું પાન કરવાની જ તૃષા છે. હે ગુરુદેવ, શ્રોતા કેવો છે? જેમની વિષય વાસનાઓની પ્યાસ બુજી ગઈ છે. સુખદેવજી કથા કરી રહ્યા છે. પરીક્ષિત કહે છે, મહારાજ પિતામહામે સમરે મરંજય દેવવ્રતાત્ય સ્થિરથૈ તિમિંગલૈ. આટલો વિશાલ કૌરવોનું સાગર જેવું દલ આપના ચરણારવિંદથી કેવી રીતે એમાંથી મારા પૂર્વજો તરી ગયા, કેમ વિજય પ્રાપ્ત થઈ? હે ગુરુદેવ, સંસારથી મુક્ત થવા વાળો શ્રોતા ભગવાનના દિવ્ય ચરિત્રોને શ્રવણ કરવામાં હિંસક, જો બીજાઓની હિંસા કરવા વાળા હોય એમને ભલે કદાચ અરુચિ થઈ જાય, પરંતુ કૃષ્ણ પ્રેમીઓને ક્યારે અરુચિ થઈ શકતી નથી. પરીક્ષિત પૂછે છે, મહારાજ બલદાઉજી પહેલા તો દેવકીના પેટમાં હતા, ત્યાર પછી રોહિણીના ગર્ભમાં ગયા. આ વાત ગળે ઉતરતી નથી કે બાલક એક અને માતા બે, એક પિતા બે માતાઓમાં કેમ થાય? આ કથાને કહો મહારાજ. સુખદેવજીએ કહ્યું, રાજા 4 દિવસથી કથા સાંભળે છે, વિશ્રામ નથી જોતો? હા મહારાજ. નૈષાતિ દુસ્સાહાત છુન્મામ ત્યક્તોદ્વમપી બાધતે પિબંતમ ત્વન્મુખાંબોજમ અચ્યુતમ હરિકથામૃતમ. આપના મુખારવિંદથી અમૃત જેવી આ કથાનું પાન જે ચ્યુત થઈ રહ્યું છે, નીકળી રહ્યું છે, એમને હું પાન કરી રહ્યો છું. તો આપ એમનું જ વર્ણન કરો. હવે ધ્યાન આપજો. હજી સુધી સુખદેવજીના સ્વરૂપમાં વક્તા મહાદેવ. હવે મહાદેવજી કહે છે, કૃષ્ણની કથા 10મા સ્કંદ કૃષ્ણની કથા પ્રારંભ થાય છે. હે નટેશ્વર, આપ પધારો, આપની કથા આપ કરો. તો અહીં વક્તાનો પરિવર્તન થાય છે. સંસ્કૃતમાં કોઈ પણ સંવાદ, અધ્યાય, વાક્ય પ્રારંભ હોય તો ચાલુમાં અથ શબ્દ વાપરવામાં આવે અને છેલ્લામાં ઇતિ વાપરવામાં આવે. શ્લોકનો પ્રારંભ નહીં, અધ્યાયનો પ્રારંભ નહીં, સંવાદનો નહીં, મધ્યમાં અથ શબ્દ આવ્યું અને એ સમાધિ ભાષામાં છે. તેથી અહીંયા વક્તા શ્રોતાનું પરિવર્તન થાય છે. વાલા વૈષ્ણવો, આ મહાપ્રભુજીની ગુડ ઉહાનો દર્શન કરીને કૃષ્ણ જન્મ ચરિત્રમાં પ્રવેશ કરીએ. નિસમ્ય એવં નિસમ્ય ભૃગુનંદન સાધુ બાદમ વૈયાસકી સ ભગવાન અથ વિષ્ણુરાતમ પ્રત્યર્ચ કૃષ્ણ ચરિતમ કલિકલ્મસગ્નમ વ્યાહરતુ મારવત ભાગવત પ્રધાન વ્યાહરતુ મારવત ભાગવત પ્રધાન. શ્લોક પ્રારંભ થયું એવમ નિસમ્ય ભૃગુનંદન. આ શિષ્ટાચાર થયું વક્તા અને શ્રોતા બંનેમાં કે તમે રાજર્ષિ છો, રાજા હોવા છતાં ઋષિ જેવો, અને રાજા કહે છે આપ દેવર્ષિ છો, બ્રહ્મર્ષિ છો. એકબીજાને સાધુવાદ આપ્યો. એવમ નિસમ્ય
ભૃગુનંદન સાધુવાદમ. આ વાત ક્યારે થઈ? જ્યારે બદલાય છે. પછી વચ્ચે શબ્દ આવ્યો વૈયા સખી સ ભગવાન. મહાપ્રભુજી કહે છે વૈયા સખી વ્યાસ પુત્ર સ ભગવાન ઇતિ એક પદમ. પછી શબ્દ આવે છે અથ વિષ્ણુરાતમ. વ્યાસ પુત્ર ના સ્વરૂપમાં શિવ તત્વ નિર્ગતમ. મહાદેવજી નીકળી ગયા, એ પરીક્ષિતના હૃદયમાં ગયા અને ત્યાં સાક્ષાત ભગવાન આવ્યા. ભૈયા સખી સ ભગવાન. ભગવાન આય એટલે કથા ફરીથી ચાલુ થઈ. એટલે શબ્દ આવ્યો અથ વિષ્ણુરાતમ. વિષ્ણુરાત એટલે રાજા પરીક્ષિત. હે પરીક્ષિત, પ્રત્યર્ચ કૃષ્ણ ચરિતમ કલિકલ્મ સગ્નમ. આવો કોણ જીવ હશે દુનિયામાં જેને કૃષ્ણ ચરિત્ર સાંભળવામાં આનંદ નહીં આવે? આ શ્લોકથી વક્તાનો કટાક્ષ છે. લાલાની કથા સ્વયં લાલા કરવા વિરાજી ગયા. સુખદેવજીના સ્વરૂપમાં સાક્ષાત ભગવાન વિરાજ્યા છે. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. અતિશય આનંદ થયો. મહાદેવજી આવીને વિરાજી ગયા. કૃષ્ણ સ્વયં પધારે. ત્યાર પછી વાસુદેવ કથા પ્રશ્ન પુરુષાંસ્ત્રીન પુનાતહી. સૌને પાવન કરવા વાળી ભગવાનની કથા છે. તબ તો આકાશવાણી થઈ. બ્રહ્માજીને દેવો પૂછે છે હે પ્રભુ, આ પૃથ્વીનો ભાર હરણ કરવા ભગવાન ક્યારે પધારશે? ગાય રૂપ થઈને પૃથ્વી દેવોની પાસે ગઈ, બ્રહ્મા પાસે ગઈ. હવે મારાથી આ પૃથ્વીનો ભાર સહન થતો નથી. બ્રહ્માજીએ સમાધિમાં જોયું. ગિરમ સમાધૌ ગગને સમીરતા નિસમ્ય મેધા ત્રિદશાનુવાચ ગમ પૌરસી શૃણુ ગમ પૌરસી શૃણુતામરા પુનઃ વિધિયતં સુતથૈવ માચિરં. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. શ્રી કૃષ્ણ. બ્રહ્માજી બોલે હે દેવી, હે વસુંધરે, મેં સાંભળ્યું છે કે ભગવાન પધારી રહ્યા છે. વસુદેવજીનો 8મો વિવાહ થાય છે. ખૂબ દહેજ આપ્યો કૃષેન રાજાએ. દહેજમાં એટલો બધો આપ્યો છે. પ્રેમપૂર્વક એમનો ભાઈ દેવકીનો લાડકી બહેન કંસ વિદાય કરવા આવ્યો તો ગાડી ચલાવવા સ્વયં બેસી ગયો. મારી બહેનને હું જાતે જ વિદા કરીશ. રથના ગોળાઓની રાસ પકડીને બેસી ગયો. પ્રેમથી વિદાય આપતો હતો. આકાશવાણી થઈ અસ્યાસ્ત્વામ અષ્ટમે ગર્ભે. હે કંસ, હંતાયામ બહતે ઉદહ. જે પ્રેમપૂર્વક જે બહેનની વિદાય કરે છે એમનો 8મો ગર્ભ તારો કાલ થશે. સમસ્ત પ્રેમ ગાયબ. કંસ ખડગ લઈને એ બહેનને જ મારવા ઊભો થઈ ગયો. ચોટલો પકડીને એમનો જ ગર્ભ મારું કાલ છે તો હું બહેનને જ મારી નાખું. ખડગ કાઢી લીધી છે. હવે મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે આવેલી વિપત્તિને દૂર કરવા માટે પ્રયત્ન તો કરવો જ જોઈએ. જાનમાં આવેલા મિત્ર વસુદેવજીના નંદરાયજી
વસુદેવની રોહિણી ઇત્યાદि બીજી પત્નીઓને લઈને જ્ઞાનના બધા બરાતીઓને લઈને નંદરાયજીએ પલાયન કર્યું. આકાશવાણી થઈ હવે ગડબડ થશે, વસુદેવજી એકલો રહે તો બિચારો સંભાળશે. નીકળી ગયા. વસુદેવજી જીવનમાં એક તપ કરેલો. સજ્જનો જીવનમાં કરેલો કર્મ હંમેશા કામ આવે. કંસ જાણતો હતો કે વસુદેવ જીવનમાં ક્યારે ખોટું બોલે નહીં, સત્યવાદી છે. મનુષ્યનો કર્તવ્ય છે આવેલી વિપત્તિને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરો. વૈદ્યને બોલાવો, ઔષધિ લેવડાવો. એટલા પર જો નહીં બચે તો જેને જવાનું છે તો જવાનું જ છે. વસુદેવજી સમજાવે છે, હે મલ્લ, તારું કાલ આ તારી બહેન છે કે એમનો 8મો ગર્વ છે? સમજાવાથી મૃત્યુર બુદ્ધિમતામ પોયો યાવદ બુદ્ધ બલોદયમ. મૃત્યુ તો અટલ છે. જે બેનને વિદાઈ આપતો હતો એને જ મારે છે. પ્રેમપૂર્વક સમજાયો, હે કંસ, મારી વિનંતી સાંભળ. તારો કાલ આ બેન છે કે નહીં? એમનો 8મો ગર્ભ. विनती हमारी सुनो, विनती हमारी सुनो. कंस महाराज आज देवकी को मार के पाप ना कमाइए. विनती हमारी सुनो, कंस महाराज देवकी को मार के पाप ना कमाइए. विनती हमारी सुनो, कंस महाराज आज देवकी को मार के पाप ना कमाइए. देवकी को मार के पाप ना कमाइए. जेते पुत्र देवकी के, जेते पुत्र देवकी के दऊं मैं तिहारे हाथ. जेते पुत्र देवकी के दऊं मैं तुम्हारे हाथ. जेते पुत्र देवकी के दऊं मैं तुम्हारे हाथ. इन्हें मार काल हुआ भय बिसराइए. इन्हें मार काल हुआ भय बिसराइए. ચતુર્વેદી બ્રાહ્મણોએ પ્રવેશ કર્યો. ધર્મઘંટ વાગવા લાગ્યો. પ્રભુ રામે આજ્ઞા કરી, જો કોણ મહાપુરુષો આયા. 4 જ બ્રાહ્મણો હતા, ઋગ્વેદ, સામવેદ, અથર્વવેદ, યજુર્વેદ. 4 વેદ સ્વરૂપ બ્રાહ્મણોને જોઈ ભગવાને પૂછ્યું. બ્રાહ્મણોએ પ્રાર્થના કરી, પ્રભુ આપ રક્ષા કરો. લવણાસુરે અમારા નગરને નષ્ટ કર્યો છે, અમને મારી મારીને ખાઈ જાય છે. ભગવાન ઉદ્યત થયા ત્યારે ભાઈઓ કહે છે, પ્રભુ આખી જિંદગી આપે કરી, હવે સેવાનો અવસર અમને આપો. ભરત કહે છે, મને જવા દો. લક્ષ્મણ કહે, મને જવા દો. શત્રુને કહે કે હવે હું જાઉં, મારી આગળ કોઈનો નંબર નહીં. પ્રભુ રામે કહ્યું, જાઓ. શત્રુઘ્નને જવા દો. શત્રુઘ્ન કહે છે, પ્રભુ હું જાઉં તો આપના સેવાનો પ્રતીક આધાર મને આપો, જેથી હું આપનું સ્મરણ કરી શકું. દેવલોકની વિભૂતિ નરહરિ ભગવાન લંકામાં જ્યારે પ્રવેશ કર્યો હનુમાનજીએ, તો લંકા ही चले सुमेर नरहरि. નરહરિ ભગવાનનું સ્મરણ કરીને ગયા. એ નરહરિ ભગવાનને રાવણને માર્યા પછી
विभीषणे प्रभु राम ने भेट में आपेला ए कौन? भगवान वराह नारायण, वराह भगवान एमनो नाम पण नरहरि। ए वराहजी नो स्वरूप लंका में क्यांथी आव्युं? तो इंद्र ने पराजित करीने स्वर्ग मांथी मेघनाथ लावेलो। इंद्रजीतनी विभूति ने विभीषणे प्रभु राम ने पधरावी आपी। प्रभु रामे अत्यारे ए शत्रुघ्न जी ने पधरावी आपी। शत्रुघ्न तने कोई संकट पड़े तो मारू स्मरण आ स्वरूप ने लईने करजो। शत्रुघ्न ऊपर संकट पड़ो, लवणासुर मरातो नहीं। 12 वर्ष सुधी युद्ध चाल्यो। ज्यां सुधी एनी हाथ में आयुध होय त्यां सुधी जीताय नहीं। त्यारे वराह भगवान ना चरणों में वंदन कर्यो तो प्रातः काल 4 वागे लवणासुर शस्त्र विना होय त्यारे ललकार मारी है तो लड़वा आवी जाए तो एमनो वरदान नो आयुध होय नहीं त्यारे ज मरे। लवणासुर ने मार्या पछी भगवान राम नो यज्ञ पूरो थयो त्यारे प्रभु रामे आज्ञा करी आ ब्राह्मणों केवा छे जे यज्ञ में एक ब्राह्मण आवी जाए तो 1 करोड़ ब्राह्मण नी खूट पूरी थई जाए। भगवान रामे आज्ञा करी अंद्रचो माथुरोप्यत्र चतुर्वेदस्तथा पर एकस्मिन् भोजिते विप्रे कोटिर्भवति पूजिता। एक ब्राह्मण ने जो जमाड़ी है तो 1 कोटि ब्राह्मण ने जमाड़वानुं फल प्राप्त थाय। आ 4 आव्या छे, 4 थी 10,000 नी पूर्ति थई अने एमनो यज्ञ पूर्ण कर्यो। धन्य भाग्य छे आपणे गंगाजी ना किनारे अने आ यज्ञ में आवाज चतुर्वेदी ब्राह्मणों ना वंश ने लईने आप भेगा थया छो। रोज नित्य ब्राह्मण भोजन नो आपने आनंद प्राप्त थाय छे। आवो प्रभु राम ना चरणों में वंदन करिए। साकेत धाम सुधीनी एमनी अद्भुत लीला छे। एक श्लोक में प्रभु राम ना चरणों में वंदन। आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं कांचनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बालिनिधरणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् कुंभकर्णहननं एतद्धि रामायणम्। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव जी महाराज सूर्यवंश पछी चंद्रवंश नो वर्णन करे छे। चंद्रवंश में एक बार सरयाती राजा नी कथा करे छे। ययाति पुरुरभा अने यदु पुरु अने तुर्वसु शुक्राचार्यनी दीकरी सरयातीनी दीकरी शर्मिष्ठानी साथे बेनपणी हता। एक साथे वनमां गया। कोईक बात पर झगड़ो थयो। ब्राह्मणनी दीकरी शुक्राचार्यनी दीकरीना वस्त्र शर्मिष्ठाए પહેરી દીધા। झगड़ो थयो। ब्राह्मणनी दीकरीने कुआमां फेंकीने अने ए शर्मिष्ठा आवी गई। जंगलमांथी ययाति महाराज आवता हता। तरस लागी कुआ उपर जल पीवा गया। जो पानी काढवा माटे कुआमां हाथ पधरायो त्यांथी तो कुआमांथी बोली ब्राह्मणनी दीकरी देवयानी हाथ पकड़ीने राजाए बहार काढ़ी पोतानो पीतांबर वस्त्र आप्यो पहेरवा। तब तो एमने कह्युं राजा ते मारो हाथ पकड़्यो छे हवे तारे ज मारू वरण करवुं पड़शे।
એમની સાથે લગ્ન કર્યો, તબ તો એમને આવીને એમની દીકરીને જ એમની નોકરાની બનાવી. ખૂબ ઝઘડો થયો. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે યદુ રાજા ધર્મશીલ હતા. એમના પિતાએ પ્રાર્થના કરી કે મારો હજી આ સાંસારિક વાસનાઓથી મન ધરાતું નથી. ત્રણેય દીકરાઓને બોલાવીને જવાની માંગી. મોટા દીકરાઓ યદુ મહારાજે ના પાડી, નાના દીકરા પૂર્વ જવાની આપી. સંતો કહે છે પિતા વચન ત્યાગે સો પાપી, સો પ્રહલાદ કરે, દયા કે નિધિ તેરી ગત લખ ન પરે. યદુ મહારાજે શું કામ પિતાની આજ્ઞાની ના પાડી કે મારી જવાની લઈને શું કરવાનું છે? ભગવત સુખ સેવા કરે તો બાંધો નહીં, પણ એ તો સંસાર ભોગવવાના છે. એમાં મારી માતાના માટે મારી જવાની હેતુ બને. આટલો ધર્મનો વિચાર કર્યો, પિતાની આજ્ઞાનો ત્યાગ કર્યો. તેથી આગળ સુખદેવજી કહે છે યદોશ્ચ ધર્મશીલસ્ય નિતરામ મુનિ સત્તમ. આવા ધર્મશીલ યદુના વંશમાં પ્રભુ પધારશે. સુખદેવજી મહારાજ વર્ણન કરે છે રાજન 10મા સ્કંદના પ્રારંભ થાય છે ચંદ્રવંશમાં. પુરુરવા પછી પરશુરામજીનું વર્ણન આવે છે. ક્ષત્રિયોના અપરાધથી 21 વાર ક્ષત્રિયોને મારી નાખ્યા. અર્જુન નામનો હૈયઈ કુલમાં પ્રતાપી રાજા થયો. એમનો દત્તાત્રેય ભગવાનનો વરદાન હતો. એને 1000 હાથ હતા. અતિશય બલ અજીતપણું સિદ્ધિઓ મેળવવાથી એ સહસ્ત્રાર્જુન નામથી ઓળખાયો. અભિમાનથી મદોન્મત્ત થયો. એક વખત કેટલીક સ્ત્રીઓને લઈને નર્મદાનો જલ ક્રીડા કરીને વેગ અટકાવી દીધો. અનંત ઋષિઓને કષ્ટ થયો. ત્યારે જમદગ્નિની એક કામધેનુ નામની ગાય એને બલજબરીથી લઈ જઈ રહ્યો હતો. પરશુરામને ખબર પડી. પરશુરામના ક્રોધથી ભયંકર યુદ્ધ થયો. પરશુરામજી એમને મારી નાખ્યો. સુખદેવજી કહે છે ત્યાર પછી ગાદી રાજા, ગાદીનો દીકરો વિશ્વામિત્ર થયા. એમને બ્રહ્મત્રેય પ્રાપ્ત કર્યો. ત્યાર પછી એના વંશમાં આગળ જઈને દુષ્યંત રાજા થયો. વિશ્વામિત્રની દીકરીની સાથે પરણ્યો. ત્યાર પછી ભરતનો જન્મ થયો. ભરતના વંશમાં રંતિદેવ નામનો રાજા થયો. અતિશય દુષ્કાળ આવ્યો. રંતદેવે ખૂબ સેવા કરી. આ રીતે 9મ સ્કંદને દંડવત, 10મ સ્કંદનો પ્રારંભ. બોલો ભાગવત ભગવાન કી જય. કથિતો વંશ વિસ્તારો ભવતા સોમ સૂર્યો રાજ્યમ ચોભય પંચાનામ ચરિતમ પરમાદ્ભુતમ. હરે રામ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. 11 દિવસ 11 વર્ષ 52 દિવસની લીલા, બ્રજ લીલા. 14 વર્ષ મથુરા લીલા, 100 વર્ષ દ્વારકા લીલા. અતિ સૂક્ષ્મ કૃષ્ણ ચરિત્રની ઝાંખી કરાવી સુખદેવજીએ.
परीक्षित ने संतोष थयो नहीं। परीक्षित कहे छे गुरुदेव कृष्ण कथा मारा पूर्वजोना हिमायती हता, रक्षक हता, एमने विस्तार पूर्वक करो। आपे सोम सूर्यवंश संभळाव्युं, प्रभुना अद्भुत चरित्रों ने कहो। आपे राजाओं वर्णन तो कर्यो, परंतु श्री कृष्णना चरित्रों विस्तार पूर्वक वर्णन करो। जो अगर कृष्ण ना होते तो कदाच हूँ पण न रहे तो गर्भ में मारी आवीने रक्षा करेली। मारा पिता अभिमन्यु, दादा अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, कुंती आदि सौना रक्षक, पांडवोना प्राण, आवा प्रभु सुखदेवजीए राजा परीक्षित की परीक्षा करी अने कहूं राजा आज चौथो दिवस, सप्ताह क्रम में चौथे दिवस कृष्ण जन्म थाय छे। त्यारे सुखदेवजीए कहूं आज 4 दिवस थया, पाणीनो घूंटड़ो पीधो नथी, एक आसनथी तू कथा सांभळवा बैठो छे, जलपान करिया, कईक विश्राम लई ले। त्यारे राजा कहे छे निर्वित्र तरसई रूपगीयमाना, भवौत्सृता श्रोत्र मनोभिरामा, क उत्तम श्लोक गुणानुवादा, ओमान कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। निवृत्त तरसई कृपगीयमाना। महाराज एक बार तरस लागी, आटलो मोटो माराथी अपराध थई गयो, हवे मारी समस्त तृषाओ शांत थई गई छे, मने कोई भूख नथी, एकमात्र तृषा छे आपना मुखारविंदथी अच्युत अमृत प्रकट थई रह्युं छे। ए कथामृतनुं पान करवानी ज तृषा छे। हे गुरुदेव, श्रोता केवो छे जेमनी विषय वासनाओनी प्यास बुझी गई छे। सुखदेव जी कथा करी रह्या छे। परीक्षित कहे छे महाराज पितामहा में समरे मरंजयई देवव्रतई देवव्रतात्यई स्थिरथई तिमिंगलई। आटलो विशाल कौरवोनु सागर जेवुं दल आपना चरणारविंदथी केवी रीते एमांथी मारा पूर्वजो तरी गया, केम विजय प्राप्त थई। हे गुरुदेव, संसार थी मुक्त थवा वाळो श्रोता भगवान ना दिव्य चरित्रों ने श्रवण करवामां हिंसक जो बीजाओनी हिंसा करवा वाला होय एमने भले कदाच अरुचि थई जाए, परंतु कृष्ण प्रेमियों ने क्यारे अरुचि थई सकती नथी। परीक्षित पूछे छे महाराज बलदाऊजी पहला तो देवकी ना पेट में हता, त्यार पछी रोहिणी ना गर्भ में गया। आ बात गळे उतरती नथी कि बालक एक अने माता बे, एक पिता बे माताओं में केम थाय? आ कथा ने कहो महाराज सुखदेव जी कहू राजा 4 दिवस थी कथा सांभळे छे, विश्राम नथी जोतो? हाँ महाराज
नैषाति दुस्सहाक्षुन्मां त्यक्तोद्वमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्बोजम् अच्युतं हरिकथामृतम्। આપના મુખારવિંદથી અમૃત જેવી આ કથાનું પાન જે ચ્યુત થઈ રહ્યું છે, નીકળી રહ્યું છે, એમને હું પાન કરી રહ્યો છું, તો આપ એમનું જ વર્ણન કરો। હવે ધ્યાન આપજો। હજી સુધી સુખદેવજીના સ્વરૂપમાં વક્તા મહાદેવ, હવે મહાદેવજી કહે છે કૃષ્ણની કથા, 10મા સ્કંદ કૃષ્ણની કથા પ્રારંભ થાય છે। હે નટેશ્વર, આપ પધારો, આપની કથા આપ કરો। તો અહીં વક્તાનું પરિવર્તન થાય છે। સંસ્કૃતમાં કોઈ પણ સંવાદ, અધ્યાય, વાક્ય પ્રારંભ હોય તો ચાલુમાં અથ શબ્દ વાપરવામાં આવે અને છેલ્લામાં ઇતિ વાપરવામાં આવે। શ્લોકનો પ્રારંભ નહીં, અધ્યાયનો પ્રારંભ નહીં, સંવાદનો નહીં, મધ્યમાં અથ શબ્દ આવ્યું અને એ સમાધિ ભાષામાં છે। તેથી અહીંયા વક્તા શ્રોતાનું પરિવર્તન થાય છે। વાલા વૈષ્ણવો, આ મહાપ્રભુજીની ગુડ ઉહાનો દર્શન કરીને કૃષ્ણ જન્મ ચરિત્રમાં પ્રવેશ કરીએ। નિસમ્ય એવં નિસમ્ય ભૃગુનંદન સાધુબાદમ વૈયાસકી સ ભગવાન અથ વિષ્ણુરાતમ પ્રત્યર્ચ કૃષ્ણ ચરિતમ કલિકલ્મસગ્નમ વ્યાહર્તુમારવત ભાગવત પ્રધાન વ્યાહર્તુમારવત ભાગવત પ્રધાન। શ્લોક પ્રારંભ થયું એવં નિસમ્ય ભૃગુનંદન। આ શિષ્ટાચાર થયું વક્તા અને શ્રોતા બંનેમાં કે તમે રાજર્ષિ છો, રાજા હોવા છતાં ઋષિ જેવો, અને રાજા કહે છે આપ દેવર્ષિ છો, બ્રહ્મર્ષિ છો। એકબીજાને સાધુવાદ આપ્યો। એવં નિસમ્ય ભૃગુનંદન સાધુવાદમ। આ વાત ક્યારે થઈ? જ્યારે બદલાય છે। પછી વચ્ચે શબ્દ આવ્યો વૈયાસકી સ ભગવાન। મહાપ્રભુજી કહે છે વૈયાસકી વ્યાસપુત્ર સ ભગવાન ઇતિ એક પદમ। પછી શબ્દ આવે છે અથ વિષ્ણુરાતમ। વ્યાસપુત્ર ના સ્વરૂપમાં શિવ તત્વ નિર્ગતમ મહાદેવજી નીકળી ગયા, એ પરીક્ષિતના હૃદયમાં ગયા અને ત્યાં સાક્ષાત ભગવાન આવ્યા। વૈયાસકી સ ભગવાન, ભગવાન આય એટલે કથા ફરીથી ચાલુ થઈ, એટલે શબ્દ આવ્યો અથ વિષ્ણુરાતમ। વિષ્ણુરાત એટલે રાજા પરીક્ષિત। હે પરીક્ષિત, પ્રત્યર્ચ કૃષ્ણ ચરિતમ કલિકલ્મસગ્નમ। આવો કોણ જીવ હશે દુનિયામાં જેને કૃષ્ણ ચરિત્ર સાંભળવામાં આનંદ નહીં આવે? આ શ્લોકથી વક્તાનો કટાક્ષ છે। લાલાની કથા સ્વયં લાલા કરવા વિરાજી ગયા। સુખદેવજીના સ્વરૂપમાં સાક્ષાત ભગવાન વિરાજ્યા છે। બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય। અતિશય આનંદ થયો। મહાદેવજી આવીને વિરાજી ગયા, કૃષ્ણ સ્વયં પધારે। ત્યાર પછી વાસુદેવ કથા કૃષ્ણ પુરુષાંસ્ત્રીન પુનાતહી, સૌને પાવન કરવા વાળી ભગવાનની કથા છે।